Hello everyone, good morning to all. Greetings from Shri Sahakelkar College Devgad. I am Professor Rashmi Hirlekar and we are discussing about study of financial statement. Learning objective of this lecture. In today's lecture, we will discuss about what is financial statement, definition of financial statement, and why financial statements are required. Financial statements are also called as financial report. These are compilation of balances of different accounts arranged in effective meaningful order is called balance sheet and profit and loss account or income statement so that the information contained therein can be easily understood, readily interpreted, and used as a basis for business decision by the users of accounting information. The financial statements are studied and used extensively by various parties. फायनान्शियल स्टेटमेंट्स जे आहेत त्यांनाच फायनान्शियल रिपोर्ट असं म्हणतात. These are compilation of balances. Compilation म्हणजे काय तर balances of different account. वेगवेगळ्या अकाउंटच्या बॅलन्सचं एकत्रीकरण आहे. Arrange in an effective meaningful order. म्हणजे इफेक्टिव्हली मिनिंगफुल ऑर्डर मध्ये वेगवेगळ्या अकाउंट्सची बॅलन्स एकत्रित केलेल्या असतात. त्याला आपण काय म्हणतो फायनान्शियल स्टेटमेंट्स असं म्हणतो. त्यांनाच आपण बॅलन्स शीट किंवा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट किंवा इन्कम स्टेटमेंट म्हणतो. का हे कॉम्पिलिएशन केलेलं असतं तर सो दॅट द इन्फॉर्मेशन कंटेन देअर इन कॅन बी इझिली अंडरस्टूड. सहजपणे ती समजावी, रेडिली इंटरप्रेटेड त्याचा अर्थ लावता यावा, यूज ॲज बेसिस फॉर बिझनेस म्हणजे व्यवसायाचा बेस म्हणून बिझनेस डिसिजन साठी वापरता यावा. आणि कोण वापरतात तर युजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. ज्यांना ज्यांना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लागते त्या त्या लोकांसाठी सहजपणे माहिती मिळावी, सहज त्यांना समजावं यासाठी तयार केलेली जी बॅलन्स शीट किंवा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट असतात त्यालाच आपण फायनान्शियल स्टेटमेंट असं म्हणतो. फायनान्शियल स्टेटमेंट्स आर स्टडीड अँड यूज एक्सटेन्सिव्हली इन बाय व्हेरियस पार्टीज. म्हणजे फायनान्शियलचा अभ्यास स्टेटमेंटचा अभ्यास करणारे अनेक पार्टीज आहेत किंवा अनेक जण त्याचा अभ्यास करतात. त्याविषयी आपण नेक्स्ट स्लाइड मध्ये विचार करणार आहोत. The term financial statement as used in modern accounting refers to two statements: the position statement reflecting asset, liabilities, and capital of a business entity on particular date called balance sheet, and on the other hand profit and loss account showing result of business operations during given period of time during a given period of time. बघा फायनान्शियल स्टेटमेंट मध्ये म्हणजे मॉडर्न अकाउंटिंग जे आहे त्यामध्ये दोन स्टेटमेंट्सचा अंतर्भाव होतो. एक स्टेटमेंट आहे बॅलन्स शीट ज्याला आपण पोझिशन स्टेटमेंट असं म्हणतो, ज्यामध्ये assets, liabilities and capital of a business entity on particular date are mentioned. आणि दुसरा आहे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट which is showing result of business operations during given period of time. कधी कधी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट also include a separate section to show appropriation of profit. म्हणजे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मध्ये appropriation of profit चा सुद्धा अंतर्भाव होतो. The financial statement are summarized report of accounting transactions. ही एक डेफिनेशन म्हणून म्हणता येईल आपल्याला की फायनान्शियल स्टेटमेंट हे समराइज रिपोर्ट ऑफ अकाउंटिंग ट्रान्झॅक्शन्स आहे. They are prepared for purpose of presenting a periodic review of the progress by the management. म्हणजे
मॅनेजमेंटने किती प्रोग्रेस केली आहे याचा एक पिरियॉडिक प्रिव्ह्यू म्हणून फायनल अकाउंट किंवा फायनान्शियल स्टेटमेंट रिप्रेझेंट करतात. Financial statements play a very important role in accounting and corporate reporting. They are the pillars supporting the entire accounting system. These days, financial statements are much sought after various parties. The factors responsible for the increased use of these statements are as under. विद्यार्थी मित्रांनो, अकाउंटिंग क्षेत्रामध्ये आणि कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग मध्ये फायनान्शियल स्टेटमेंटचा रोल जो आहे तो खूप महत्वाचा आहे. अकाउंटिंग सिस्टम पूर्णपणे संपूर्ण अकाउंटिंग सिस्टमचे पिलर्स म्हणून फायनान्शियल स्टेटमेंट कडे बघितलं जातं. आजकाल फायनान्शियल स्टेटमेंट अनेक जण त्या फायनान्शियल स्टेटमेंटचा उपयोग करतात. जसे की इन्व्हेस्टर्स असतील, क्रेडिटर्स असतील, सप्लायर्स असतील, कस्टमर्स असतील, शेअर होल्डर्स अनेक जण. तर त्याच्यामुळे फायनान्शियल स्टेटमेंटचं महत्व वाढलेलं आहे. तर कोणते फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल आहेत फायनान्शियल स्टेटमेंटचा वापर वाढण्यासाठी त्याचा विचार आपण इथे करणार आहोत. In company form of business organization, there is a diverse between ownership and management. Shareholders who are the owners delegate necessary authority to elected representative collectively called board of directors. म्हणजे आधुनिक जो ऑर्गनायझेशनचा प्रकार आहे, बिझनेस ऑर्गनायझेशनचा प्रकार आहे, त्यामध्ये कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ बिझनेस ऑर्गनायझेशन. यामध्ये ओनरशिप इज अ डायव्हर्स फ्रॉम मॅनेजमेंट. म्हणजे जे कॅपिटल इन्व्हेस्ट करतात ते वेगळे असतात आणि कंपनीचं मॅनेजमेंट करणारे वेगळे असतात. त्यामुळे शेअर होल्डर्स आर ओनर्स, जे मालक असतात, जे इन्व्हेस्टमेंट करतात, who delegate necessary authority to elected representatives. इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आहेत त्यांना नेसेसरी जी अथॉरिटी आहे ती पास ऑन करतात किंवा देतात. हे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहेत, यांनाच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स असं म्हणतात. फायनान्शियल स्टेटमेंट इनेबल्स शेअर होल्डर टू नो द एक्सटेंट टू विच डेलिगेशन हॅज बीन इफेक्टिव्ह. हे जे डेलिगेशन ऑफ अथॉरिटी आहे हे कुठपर्यंत इफेक्टिव्ह आहे हे फायनान्शियल स्टेटमेंट वरून कळतं आणि फायनान्शियल स्टेटमेंट वरून शेअर होल्डर्सला कळतं. This also helps top management to control the function activities of the subordinate. म्हणजे नुसतं शेअर होल्डर्सला डेलिगेशन ऑफ अथॉरिटी कुठच्याच एक्सटेंट पर्यंत झालं एवढं कळत नाही, तर त्याचबरोबर टॉप मॅनेजमेंट आहेत ते टॉप मॅनेजमेंट सबऑर्डिनेट जे लोक आहेत त्यांच्या ऍक्टिव्हिटीज, त्यांचं फंक्शन्स कंट्रोल करण्यासाठी आवश्यक असणारी माहिती सुद्धा टॉप मॅनेजमेंटला फायनान्शियल स्टेटमेंट कडनं मिळते. गव्हर्नमेंट लेजिस्लेशनना सुद्धा फायनान्शियल स्टेटमेंटची आवश्यकता असते. कशा प्रकारे आपण आता बघणार आहोत. गव्हर्नमेंट लेजिस्लेशन्स required certain organizations like limited companies, public utilities, trust, cooperatives to maintain proper accounts and draw financial statement. म्हणजे गव्हर्नमेंट लेजिस्लेशन नियम करणारे जे असतात सरकारी, तर त्यांना लिमिटेड कंपन्यांनी, पब्लिक युटिलिटी ट्रस्ट असतील किंवा पब्लिक युटिलिटीज असतील, कोऑपरेटिव्ह सोसायटी असतील, यांनी कशा प्रकारे अकाउंट्स मेंटेन केले पाहिजेत आणि कशा प्रकारे एक ठराविक पद्धतीने दे हॅव टू ड्रॉ फायनान्शियल स्टेटमेंट हे लेजिस्लेचर सांगत असतं आणि ते बघत असतं की अरे या पद्धतीने हे लोक करतायत की नाही. Public can understand from financial statement the extent to which company is discharging its social responsibility. समाजातली लोक जी आहेत त्यांना कुठपर्यंत एखादी कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करत आहे किंवा पूर्ण करत आहे हे फायनान्शियल स्टेटमेंट मधनं कळतं.
While issuing shares and bonds, financial statements become necessary as a perspective. Investors can judge whether to buy the shares or bonds. म्हणजे ज्या वेळेला कंपनी शेअर्स किंवा बॉन्ड्स इश्यू करते त्यावेळेला जे इन्व्हेस्टर्स आहेत त्यांना एक निर्णय घेणं की बाबा या कंपनीचे शेअर्स किंवा बॉन्ड्स खरेदी करावेत की नाही यासाठी फायनान्शियल स्टेटमेंटचा उपयोग होतो. They get information regarding financial soundness gathered from financial statement. म्हणजे हे जे इन्व्हेस्टर्स आहेत त्यांना कंपनीच्या फायनान्शियल साऊंडनेस विषयी माहिती मिळते. Workers' union may study financial statement and ascertain whether they can enforce their demand. म्हणजे कामगारांच्या ज्या संघटना आहेत त्या सुद्धा फायनान्शियल स्टेटमेंटचा अभ्यास करतात अँड ascertain whether they can enforce their demand आणि त्याच्यावरून ते अंदाज घेतात की अरे आपल्या ज्या मागण्या आहेत त्या मागण्या आपण किती लादू शकतो आणि त्या आपल्या पूर्ण होऊ शकतात का याचा अंदाज घेण्यासाठी वर्कर युनियन्सना सुद्धा फायनान्शियल स्टेटमेंटची आवश्यकता असते. Within an organization also, financial statement assist management in taking various decisions. म्हणजे ऑर्गनायझेशनच्या अंतर्गत सुद्धा फायनान्शियल स्टेटमेंट्स जी आहेत असिस्ट मॅनेजमेंटला मदत करतात इन टेकिंग व्हेरियस डिसिजन वेगवेगळे निर्णय घेण्यासाठी मदत होते. कस्टमर्सना सुद्धा फायनान्शियल स्टेटमेंटची आवश्यकता लागते. Customers all over world are becoming increasingly aware of their rights and using financial statement extensively today to find the degree of exploitation by industries. म्हणजे आजकाल कस्टमर्स जे आहेत ते सतर्क झालेले आहेत. ते सुद्धा फायनान्शियल स्टेटमेंटचा अभ्यास करतात कारण त्यांनाही माहितीये की इंडस्ट्री इज एक्सप्लॉइटिंग देअर कस्टमर्स ऑल्सो आणि एखादी इंडस्ट्री कस्टमर्सना कुठपर्यंत एक्सप्लॉइट करते हे याचा अभ्यास फायनान्शियल स्टेटमेंटच्या आधाराने केला जातो. टॅक्स लेजिस्लेचर makes the obligatory on part of business entity to draw up fair and objective financial statement. म्हणजे टॅक्स अथॉरिटी जी आहे ती सुद्धा फायनान्शियल स्टेटमेंट व्यवस्थित करा याविषयी ऑब्लिगेशन करते किंवा कंपल्सरी फायनान्शियल स्टेटमेंट करावे लागतात कंपनीला का तर त्यांना टॅक्स चार्ज करायचा असतो. अँड लास्ट वन फायनान्शियल स्टेटमेंट सर्व्स ॲज इन्स्ट्रुमेंट हे एक इन्स्ट्रुमेंट म्हणून काम करतं टू रेग्युलेट इक्विटी रेग्युलेशन मध्ये काम करतं अँड डिबेंचर इश्यूड म्हणजे इक्विटी रेग्युलेशन आणि डिबेंचर इश्यू मध्ये सुद्धा फायनान्शियल स्टेटमेंटचा उपयोग केला जातो. तर फायनान्शियल स्टेटमेंट्स कोणाकोणाला लागतं इन्व्हेस्टर्स जे आहेत त्यांना लागतं इन्व्हेस्टमेंट करावी की नाही किंवा आपण जी इन्व्हेस्टमेंट करून बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिप्रेझेंट केलेत तर ते कशा प्रकारे काम करतात हे याचा अभ्यास इन्व्हेस्टर्सना किंवा याची माहिती इन्व्हेस्टर्सना फायनान्शियल स्टेटमेंटच्या माध्यमातून मिळते. तसंच टॉप मॅनेजमेंट जे आहे ते टॉप मॅनेजमेंट कंट्रोल द फंक्शन्स अँड ऍक्टिव्हिटीज ऑफ सबऑर्डिनेट म्हणजे फंक्शन आणि ऍक्टिव्हिटीज सबऑर्डिनेटच्या कंट्रोल करण्याचं काम टॉप मॅनेजमेंट करतं. गव्हर्नमेंट लेजिस्लेशन रिक्वायर सर्टन ऑब्लिगेशन म्हणजे गव्हर्नमेंट लेजिस्लेशन जे आहे त्यांच्या म्हणण्यानुसार पब्लिक कंपनी प्रायव्हेट कंपनी ज्या आहेत त्यांनी सुद्धा फायनान्शियल स्टेटमेंट केलं पाहिजे. लोकांना सुद्धा एखादी इंडस्ट्री किती फायनान्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूर्ण करते हे बघण्यासाठी फायनान्शियल स्टेटमेंट हवं असतं. वर्कर युनियनना आपल्या मागण्या पूर्ण होतील का हे बघण्यासाठी आवश्यक असतं. टॉप मॅनेजमेंटला सबऑर्डिनेट काम व्यवस्थित करतायत की नाही ते बघण्यासाठी सुद्धा लागतं. तसंच मॅनेजमेंटला डिसिजन मेकिंग मध्ये सुद्धा फायनान्शियल स्टेटमेंटचा उपयोग होतो. मॅनेजमेंट ऑल्सो स्टडी अबाउट फायनान्शियल स्टेटमेंट. कस्टमर्स सुद्धा फायनान्शियल स्टेटमेंटचा अभ्यास करतात. इंडस्ट्री एक्सप्लॉयटेशन करते का कस्टमर्सचं हे बघण्यासाठी टॅक्स लेजिस्लेचर सुद्धा
makes obligatory to prepare financial statement. Today, we have discussed about meaning of financial statements and for why financial statements are required. We will stop here. Thank you and happy learning to you.